નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, નવનિર્માણ વિદ્યાલય ઓનલાઈન એજ્યુકેશનમાં હું જયેશ પૂજારા આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9 હિન્દી વિષયનો જે 9મો પાઠ છે નિર્ભય બનો તેના વિશે આપણે અભ્યાસ કરવાના છીએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા પાઠની શરૂઆત કરતાં પહેલાં પાઠના લેખકનો આપણે પરિચય મેળવી લઈએ। તો આ પાઠના લેખક છે ફણીશ્વરનાથ રેણુ। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के पूर्णिया जिले के ओराही हिंगना गांव में हुआ था। कि फणीश्वरनाथ रेणु छे तेमनो जन्म 4 मार्च 1921 ना दिवसे बिहार राज्यनो पूर्णिया जिल्लो छे त्यानुं ओराही हिंगना नामनुं गाम छे त्यां तेमनो जन्म थयो हतो। रेणुजी की शिक्षा दीक्षा उनके गांव विराटनगर तथा वाराणसी में हुई। कि रेणुजी छे तेमनुं भणतर अने तेमनी नौकरी तेमना गाम विराटनगर अने वाराणसी में थई हती। उन्होंने भारत और नेपाल के स्वाधीनता आंदोलनों में भाग लिया और जेल भी गए। फणीश्वरनाथ रेणु छे तेमणे भारत अने नेपालना स्वाधीनता आंदोलन में भाग लीधो हतो अने एमने जेल में जवुं पड्युं हतुं। भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण की उपाधि दी गई। कि भारत सरकार द्वारा छे तेमने पद्म भूषण पुरस्कार छे ते आपवामां आवेलो हतो। उनकी प्रमुख रचनाएं है मेला आंचल, पालतू बाबू रोड, परती पट्टी कथा, जुलूस, कितने चौराहे। आ बधी छे ई रेणुजी छे तेमनी प्रख्यात छे ते रचनाओं छे। रेणुजी का निधन 11 अप्रैल 1977 को हो गया। रेणुजी छे तेमनुं मृत्यु 11 एप्रिल 1977 ना दिवसे थयुं हतुं। हवे विद्यार्थी मित्रों छे अहींया हूँ तमने पाठनो सारांश कही दऊं जेथी करीने तमने पाठ समजवो सरळ पड़े। तो प्रियोदा छे ते मेट्रिक में अभ्यास करतो होय छे अने स्कूलना बधा विद्यार्थी अने शिक्षक तथा कस्बाना लोको छे तेने खूब ज प्यार करता होय छे। बधाने छे ते प्रियोदा छे खूब ज वहालो लागतो होय छे, कारण के एनुं कार्य ज पण एवुं होय छे એટલા માટે છે બધા લોકોને પ્રિયોદા વહાલો હોય છે। કારણ કે પ્રિયોદા છે તેની એક ટોળી હોય છે અને તે ટોળી દર રવિવારે છે તે સંન્યાસી આશ્રમ માટે એક એક મુઠ્ઠી અનાજ માંગવા માટે નીકળે છે। અને પ્રિયોદાની સ્કૂલનો જો કોઈ વિદ્યાર્થી અથવા તો શિક્ષક બીમાર પડી જાય તો પ્રિયોદાની આખી ટોળી છે ત્યાં પહોંચી જાય અને જ્યાં સુધી બીમાર વ્યક્તિ સાજો ન થાય ત્યાં સુધી તેની સેવા કરતા હતા। હવે પ્રિયોદા છે તે શિસ્તમાં પણ માનતો હોય છે, એટલે પછી એની ટોળીનો કોઈ પણ સભ્ય હોય તો એને એના માટે નિયમ બનાવેલો હતો કે કોઈ પણ સભ્ય છે તે અપશબ્દ બોલશે નહીં। આવો તેને ટોળીમાં છે તે નિયમ પણ બનાવેલો હોય છે। પ્રિયોદાની ટોળીમાં બીજા પણ સદસ્ય હોય છે જેમ કે ઇબ્રાહીમ, સૂરજ, રોબી, મનમોહન, સૂર્યનારાયણ, કાલુ આ વગેરે છે તે પ્રિયોદાની ટોળીના સદસ્ય હોય છે। અને આ બધા લોકો છે તે શનિવારે શાળાએથી છૂટ્યા પછી આખી ટોળી છે તે બાલસુર નામના સ્થળ ઉપર જમા થતી હતી અને ત્યાં છે એ લોકો ખેલકૂદ કરી અને પછી પ્રિયોદા છે તે દુનિયાભરની ખબર છે તે બધા લોકોને સંભળાવતો હોય છે। અને પછી તે રવિવારનો કાર્યક્રમ નક્કી કરે કે રવિવારના દિવસે છે કે એક મુઠ્ઠી અનાજ માંગવા માટે કઈ દિશામાં જવું આ બધું છે તે પ્રિયોદાની ટોળી છે તે નક્કી કરતા હોય છે। અને આ રીતે પ્રિયોદા છે તે સમાજને નિર્ભય બનવાનો સંદેશ આપે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે પાઠની સમજૂતી મેળવી લઈએ। प्रियोदा એટલે કે प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता है। कि प्रियोदा छे ते मैट्रिक में अभ्यास करे छे। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसको प्यार करते हैं અને શાળાના બધા છોકરાઓ અને શિક્ષક છે એને ચાહે છે। स्कूल ही नहीं उस छोटे से कस्बे में उसको प्राय सभी जानते हैं। અને શાળાના જ નહીં પણ તે નાના કસ્બાના જે બધા લોકો છે એ પ્રિયદાને જાણે
छे। हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटका कर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है कि दर रविवारे छे ते सवारे बगलમાં झोली लटकावीने सन्यासी आश्रम माटे एक एक मुठ्ठी अनाज मांगवा माटे નીકળે છે। कभी अकेला कभी साथियों के साथ। तो क्यारेक छे प्रियोदा एकलो छे ते एक एक मुठ्ठी अनाज लेवा माटे નીકળે છે અને ક્યારેક એના સાથીઓ સાથે પણ છે તે एक एक मुठ्ठी अनाज लेवा माटे निकले छे। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियोदा अपनी टोली के साथ उसके घर पर हाजिर के शाळानो कोई विद्यार्थी अथवा तो कोई शिक्षक छे ते बीमार पड़े तो प्रियोदानी टोली छे त्यां बीमार व्यक्तिनी सेवा करवा माटे पहोंची जाए। जब तक रोगी भला चंगा न हो जाए उसका दल सेवा में छूटा रहता कि ज्यां सुधी रोगी छे ए तंदुरस्त न थई जाए ત્યાં સુધી प्रियोदानी आखी टोળી छे ते सेवामां लागेली रहती। रोबी और कालू प्रियोदा के दल में है। रोबी अने कालू छे ते प्रियोदानी टोळीमां छे। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया कि अहींया रोबी अने कालू छे तेने मनमोहन ने पण आ प्रियोदानी टोळीमां छे ते शामिल करी लीधो। हर शनिवार को परमान के उस पार बालचूर पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते कि दर शनिवारे छे ते परमार नदीनी पेले पार बालचूर एटले के रेतीवाळू प्रदेश के रेतीवाळो प्रदेश छे त्यां प्रियोदानी टोळीना सदस्यो छे ते शाळाएथी छूट्या पछी त्यां जमा थता होय छे। खेलकूद गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबर सुनाते हैं અને ત્યાં છે તે રમવાનું ત્યાર પછી ગાવાનું આ બધો કાર્યક્રમ પૂરો થાય અને ત્યાર પછી પ્રિયોદા છે તે આખા દુનિયાભરની ખબર છે તે બધાને સંભળાવે છે। રવિવાર કા પ્રોગ્રામ તય કરતે હે અને રવિવારે કોને કઈ દિશામાં છે તે એક એક મુઠ્ઠી અનાજ લેવા માટે જવું તેનો પ્રોગ્રામ એ નક્કી કરે છે કે કિસ મોહલ્લે में कौन जाएगा मुठिया वसूलने के कया मोहल्लाમાં છે कौन जैसे एक एक मुठ्ठी अनाज लेवा माटे। किस बीमार की सेवा करने कौन कौन जाएंगे अने कया बीमार व्यक्तिनी सेवा करवा माटे कौन कौन जैसे आ बधुं छे त्यां नक्की करवामां आवतुं। उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा था प्रियोदा यह मोना मनमोहन खूब तेज लड़का है, क्लब का सदस्य होना चाहता है कि ए दिवसे मनमोहननो परिचय आपता कालूए कह्युं हतुं कि प्रियोदा आ मोना एटले के मनमोहन खूब ज होशियार छोकरो छे अने क्लबनो छे ते सभ्य बनवा मांगे छे। प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखकर पूछा अने प्रियोदाए छे ते मनमोहन ने माथाथी पग सुधी जोईने पूछ्યું भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं कि अहींया प्रियोदाए छे ते मनमोहन ने सवाल पूछ्यो कि भारतवर्षना एक एवा व्यक्तिनुं नाम लो कि जेने लोको भगवाननो अवतार समझे छे। एटले हवे अहींया मनमोहन छे ते जवाब आपे छे महात्मा गांधी कि महात्मा गांधी। प्रियोदा कहे छे हवे ठीक है तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो प्रियोदा का दूसरा सवाल। एटले प्रियोदा छे ते मनमोहन ने पूछे छे कि तू भणी गणीने शुं बनवा मांगे छे। आ छे प्रियोदानो बीजो सवाल हतो। मनमोहन चूप रहा फिर बोला कि मनमोहन छे जे थोड़ी वार चूप रह्यो ने पछी बोल्यो कि वकील हूँ वकील बनवा मांगू छूं। सभी ठठार कर हसे अने बधा छे ते खड़खड़ाट हस्या लेकिन प्रियोदा गंभीर रहे बोले ठीक है बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो। परंतु अहींया जे प्रियोदा छे ते गंभीर रह्यो अने पछी प्रियोदाए कीधुं कि ठीक छे कि तू बीमार लोकोनी सेवा केवी रीते करवी ते तू जाणे छे। एटले हवे अहींया मनमोहन छे ते जवाब आपे छे सीख लेंगे। मनमोहने कीधुं कि सीखी लईश। एटले हवे प्रियोदा कहे छे शाबाश यदि रोगी हेजा से पीड़ित हो तो एटले प्रियोदा कहे छे कि शाबाश परंतु रोगी छे ते कोलेराना रोगथी पीड़ित होय तो तू शुं कर। मनमोहन चुप रहा क्योंकि हेजा के नाम से ही उसे डर लगने लगता था। मनमोहन छे ते चुप रह्यो कारण के कोलेराना रोगનું નામ સાંભળીને જ તેને ડર લાગતો હતો। ગાના જાણતે હો પ્રિયોદાએ પૂછ્યું કે ગાવાનું આવડે છે।
એટલે અહીંયા હવે મનમોહન કહે છે જી, તો કે હા મને ગાવાનું આવડે છે. તેરના એટલે અહીંયા પ્રિયોદા પૂછે છે કે તરવાનું આવડે છે, એટલે હવે મનમોહન છે તે જવાબ આપે છે જી નહીં, કે ના મને તરવાનું આવડતું નથી. प्रियोदा ने सूर्य नारायण नामक सदस्य से कहा सूरज मोना तैरना नहीं जानता. એટલે પ્રિયોદાએ છે તે એની ટોળીમાં જે સૂર્યનારાયણ નામનો જે સભ્ય હોય છે તેને કહ્યું કે સૂરજ મોના છે તે તરવાનું જાણતો નથી, તેને તરતા આવડતું નથી. એટલે હવે અહીંયા છે આપણે સૂર્યનારાયણ છે તે કહે છે सीख जाएगा કે શીખી જશે. एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा खुद तैरने लगेगा કે એક દિવસ છે તે હું ઉપાડીને એને પાણીમાં ફેંકી દઈશ એટલે જાતે જ છે એ તરતા શીખી જશે. સભી હસે અને બધા છે તે હસવા લાગે છે. સૂર્યનારાયણ पढ़ने में कमज़ोर है लेकिन शरीर उसका मजबूत है કે સૂર્યનારાયણ છે તે ભણવામાં કમજોર છે પરંતુ શરીર એનું છે તે મજબૂત છે. રોજ 100 દંડ બેઠક કરતા હે અને रोज छे ते 100 दंड उठक बैठक करे छे. उसके साथी सूरज पहलवान कहते हैं अने तेना साथीओ छे तेने सूरज पहलवान कहे छे. दल के सदस्यों को तैरना सीखलाना उसी का काम है अने आ टोळीना जे सभ्यो होय एने तरवानुं शीखवाडवानुं काम छे ते अहींया सूरजनुं होय छे के सूरज छे ए बधाने तरता शीखवाडतो होय छे. उस दिन सभी ने नए सदस्य मोना यानी मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की અને એ દિવસે છે તે ટોળીના બધા જે સભ્યો હતા તેને મનમોહનના મુખેથી ગીત સાંભળવાની છે તે ઈચ્છા પ્રકટ કરી. મનમોહન પહેલે લज्जाया કે મનમોહન છે એને પહેલાં તો શરમ આવી, किंतु जब प्रियोदा ने आग्रह किया तो उसने खखार कर गला साफ किया और गीत गाए. કે અહીંયા થોડી વાર તો મનમોહન છે તે શરમાણો, પરંતુ ત્યાર પછી પ્રિયોદાએ આગ્રહ કર્યો એટલે અહીંયા મનમોહન છે તે ખખાર કર એટલે કે ખોખારો ખાઈને ગળું છે એનું સાફ કર્યું અને પછી તેને ગીત ગાયું. उसने शुरू किया राम रही न जुदा करो भाई दिल को सच्चा रखना जी કે એને ગાવાનું શરૂ કર્યું કે રામ રહીમ जुदा न करो भाई अने दिल ने साचू राखो जी. आ गीत छे ने गायु. गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले वाह बहुत मीठा गला है तुम्हारा કે અહીંયા ગીત છે તે પૂરું થયું ત્યાર પછી પ્રિયોદાએ કીધું કે વાહ ખૂબ જ સરસ તું ગાસ. कालू तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना કે અહીંયા પ્રિયોદા છે તે કાલુને કહે છે કે કાલુ તું પ્રભાત ફેરીવાળા જે બે ગીત છે તે મોનાને શીખવાડી દે છે. સૂરજ પશ્ચિમ કી ઓર ઝુક ગયા એટલે કે અહીંયા આવે છે તે હવે સાંજનો સમય થવા આવ્યો. બાલચૂર પર લાલી ઉતર आई અને બાલચૂર છે ત્યાં લાલી ઉતરી આવી. परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झिलमिलाई અને પરમાન નદી છે એ પરમાન નદીની જે ધારા છે ત્યાં ડૂબતા સૂર્યની છે તે અંતિમ કિરણ છે તે ઝગમગવા લાગી. પખેરું દલ બાંધકર બાંસવન की ओर लौटने लगे અને પક્ષીઓ છે તે પોતાના ઝુંડમાં છે તે વન તરફ જવા लाग्યા. प्रियोदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांधकर लौटे અને પ્રિયોદા છે તેની ટોળીના જે સભ્યો છે એ બધા કતારમાં છે તે ઘર તરફ જવા માટે નીકળ્યા. पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था અને પુલની પાસે એક ગાડી ચલાવનાર વ્યક્તિ છે તે મગ્ન થઈને ગીત ગાઈ રહ્યો હતો કે ભોલા ગરીબક દિન પૈયા હરબ ભોલા ગરીબક દિન કે તે ગીત ગાઈ રહ્યો હતો કે ભોલા ગરીબક દિન પૈયા હરબ ભોલા ગરીબક દિન. આ ગીત છે તે ગાઈ રહ્યો હતો. सूरज ने भी उसी सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू किया અને સૂરજે પણ છે તે ગાડીવાન ગાતો હતો એ જ સુરમાં સુર મિલાવીને ગાવાનું શરૂ કર્યું. એકટા જે લોટા છલ બેટા છલ તીન પનિયા પીબે તે કાલ લોટા લેલક છીણ કે તેને ગાવાનું શરૂ કર્યું કે એક જા લોટા છલ બેટા છલ તીન પનિયા
પીબેત કાલ લોટા લેલક છીન, આ પ્રકારનું ગીત તેને ગાયું. અને કૃત્યાનંદ જાને કહા વિદ્યાપતિ કી લાચારી, અને કૃત્યાનંદે કીધું કે વિદ્યાપતિ છે તેની લાચારી છે. લાચારી એટલે હવે અહીંયા તે કહે છે શું લાચારી, લાચારી ઠઠ્ઠાઈ, કે લાચારી એ તો કે ઠઠ્ઠાઈ એટલે કે લોકોને છે તે ઠગે છે, તે ખોટું બોલે છે. બાલચૂર કે ઉસ પાર સે કિસીને ફાયર કિયા, અને બાલચૂર જે સ્થળ છે તેના પેલે પારથી કોઈ છે તે ફાયર કરેલું. એક પખેરું બાલું પર ગિરકર છટપટાને લગા, અને એક પક્ષી છે તે પોતાની પાંખ ફફડાવીને છે તે નીચે પડ્યું. ઉસકા જોડા વિકલ હોકર બહુ દેર તક રોતા રહા, અને પક્ષીઓનું જે આખું ઝુંડ હતું તે વ્યાકુળ થઈને છે તે ઘણીવાર સુધી રોતું રહ્યું. मटमेले अंधकार में एक अर्धलिनुमी आदमी दौड़ा हुआ आया और मरी हुई चूड़िया के डेने को पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर. અને અહીંયા આપણે મેલા અંધકારમાં છે તે એક આપણે વ્યક્તિ છે ચપરાસી, એ ચપરાસી દોડતો આવ્યો અને પછી મરેલી ચકલીની પાંખ પકડીને કહ્યું કે મળી ગયો મને શિકાર. ઇબ્રાહિમ બોલા સબ ડિપ્ટી સાબ કા અર્દલી હે, કે અહીંયા ઇબ્રાહિમે કીધું કે બધાય છે તે નાયબ સાહેબના છે તે ચપરાસી છે. સાલા ભારી ખચડા હે, કે બધા છે તે ખૂબ જ મૂર્ખ છે. ખચડા એટલે કે મૂર્ખ. પ્રિયોદા કે મુંહ સે અચાનક નીકળા હોલ્ટ, એટલે પ્રિયોદાના મોઢામાંથી અચાનક શબ્દ નીકળ્યો કે હોલ્ટ એટલે કે થોભી જા. તબ ઇબ્રાહિમ કો અપની ગલતી કા અહેસાસ હુઆ, અને ત્યારે છે તે ઇબ્રાહિમને પોતાની જે ભૂલ હતી તેનો અહેસાસ થયો, કારણ કે એને જે ખચડા કીધું હતું એ ખચડા એટલે સામેના વ્યક્તિને જે મૂર્ખ કીધું હતું એને મૂર્ખ ન કહેવું જોઈએ એવો એને અહેસાસ થયો. દલ કા નિયમ હે કે કોઈ સદસ્ય કિસી કિસ્મ કા અપશબ્દ યા ગાલી મુંહ સે નહીં નિકાલેગા, અને પ્રિયોદા છે અહીં ટોળીનો નિયમ છે કે ટોળીના સદસ્ય છે એ કોઈ પણ પ્રકારનો અપશબ્દ કે ગારો છે તે મોઢામાંથી કાઢશે નહીં. इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियोदा और सदस्यों से माफ़ी मांगी, અને ઇબ્રાહિમે છે તરત જ છે તે માથું ઝુકાવીને ટોળીના નાયક જે પ્રિયોદા છે તેની માફી માંગી અને જેના સદસ્યો હતા ટોળીના એની માફી માંગી. બાત યહ હે કે સાલેને, એટલે હવે વળી પાછો ઇબ્રાહિમ બોલે છે કે બાત એ છે કે સાલેને સભી હસે, એટલે બધા છે તે હસવા લાગ્યા. પ્રિયોદા ને ગંભીર હોકર કહા ઇબ્રાહિમ યહ તુમારી 8वीं ગલતી હે, એટલે હવે પ્રિયોદાએ કીધું ગંભીર સ્વરમાં કે ઇબ્રાહિમ આ તારી 8મી ભૂલ છે. 10 હોતે હી હમ તુમારે સાથ નહીં રહેંગે, અને 10 ભૂલ કરી છે એટલે અમે તારી સાથે રહેશું નહીં, તને છે તે ટોળીમાંથી કાઢી નાખશું. ઇબ્રાહિમ ને પૂછા લેકિન સરકારી અફસરો કો ગાલી દેને મેં ક્યાં હર્જ છે, પરંતુ અહીંયા ઇબ્રાહિમે કીધું કે જે સરકારી જે અફસરો હોય તેને ગાળો દેવામાં શું વાંધો છે. તુમારા મુંહ ખરાબ હોગા, એટલે પ્રિયોદા કહે છે કે તારું મોઢું ખરાબ થશે. ઉનકા કુછ ભી નહીં બિગડેગા, તેમનું કાંઈ બગડશે નહીં. મગર વે જો ગાલી દેતે હે, એટલે અહીંયા હવે ઇબ્રાહિમ કહે છે પરંતુ તે ગાલી દે છે એ ગાળો આપે છે તેનું કાંઈ નહીં. વે હી ક્यों बहुत लोग को गालियाँ बकते हैं, કે એ લોકો શું કામ કે બધા લોકોને ગાળો આપે છે. પ્રિયોદા આપ ઇબ્રાહિમ કો નહીં સમજા શકીએગા, કે અહીંયા પ્રિયોદાની ટોળીના જે બીજા સભ્યો હતા તેને કહ્યું પ્રિયોદાને કે તું છે તે ઇબ્રાહિમને નહીં સમજાવી શકે. વ મહીન બાદ દેરી સે બૂझता હે, તે દરેક વાત છે ખૂબ જ સમય વીતી ગયા પછી છે તે સમજે છે. મેં સમજા દેતા હું, કે પ્રિયોદા કહે છે કે હું એને સમજાવી દઉં છું. દેખો ઇબ્રાહિમ यदि क्लब का मेंबर रहना है तो इसके रूल्स को मानना होगा, કે અહીંયા પ્રિયોદા કહે છે કે જો ઇબ્રાહિમ કે તારે જો આ ક્લબનો સભ્ય રહેવું હોય તો એનો નિયમ પણ છે તારે માનવો પડશે. नियम है कि कोई सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में भी कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा, કે અહીંયા એની જે ટીમ છે ટુકડી છે એનો નિયમ છે કે કોઈ પણ સદસ્ય છે
તે એકબીજા સાથે વાતચીત કરતા હોય તો પણ છે તે ખરાબ શબ્દ ન બોલે। જાનતે હો ના કે જાણે છે ને એવું પ્રિયોદાએ છે તે ઇબ્રાહિમને પૂછ્યું। બસ બાત ખતમ કે પ્રિયોદા કહે છે બસ વાત અહીંયા પૂરી થઈ। સहुआइन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली અને સहुआइन જે ધર્મશાળા છે તેની પાસે આવીને અને બધા જે પ્રિયોદાની ટોળીના જે સદસ્યો હતા એને વિદાય લીધી। કાલુને કહા મોના તું રાસ્તે મેં ડરેગા એટલે કાલુએ કીધું કે મોના તું રસ્તામાં તને બીક લાગશે ડર લાગશે મેં જાણતા હું ચલ મેં પહોંચા દઉં કે હું જાણું છું કે તને ડર લાગશે કે ચાલ હું તને પહોંચાડી દઉં। પ્રિયોદાને કહા મોના ડરતા હે એટલે પ્રિયોદાએ પૂછ્યું કે શું મોના છે તે ડરે છે। મેં ઉસે પહોંચા દૂંગા તું ઘર જા કાલુ એટલે અહીંયા પ્રિયોદા કહે છે કે હું એને ઘરે પહોંચાડી દઈશ તું તારા ઘરે જા। રાસ્તે મેં પ્રિયોદા ચૂપ રહી અને રસ્તામાં છે તે પ્રિયોદા ચૂપ રહ્યો। એક સૂની જગહ પર આકર રૂક ગઈ અને એક શમશાન સૂની જગ્યા હતી સાવ ત્યાં આવીને ઊભો રહી ગયો। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़ दोनों ओर बहुत दूर तक खंडर और मैदान અને રસ્તો છે તેની બંને બાજુ છે તે મોટા મોટા પીપળના વૃક્ષ હતા અને બંને બાજુ ખંડેર मैदान હતું। पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा कर प्रियोदा ने कहा जानते हो इस घर में कभी मुर्दों की चीर फाड़ होती थी कि पोस्टमार्टम हाउस ही था यहाँ કે અહીંયા હવે કે પ્રિયોદા કહે છે કે શું તને ખબર છે કે અહીંયા આ જે ઘર છે ત્યાં મુર્દો એટલે કે જે મરેલા વ્યક્તિ છે એનું પોસ્ટમોર્ટમ કરવામાં આવતું હતું। इसीलिए लोग को डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच किलकिल करते रहते हैं કે એટલા માટે અહીંયા છે તે બધા લોકો એવું માને છે કે અહીંયા આસપાસના જે વૃક્ષો છે ત્યાં ભૂત છે તે રહે છે। मैदान में प्रेतनियाँ नाचती है કે मैदाનમાં છે તે પ્રેતનીઓ છે તે નાચે છે। संतालियों की तरह झुंड बांधकर क्यों डरने लगा એટલે અહીંયા પ્રિયોદા છે તે મનમોહનને કહે છે કે સંતાલીઓ છે તેની તરહ ઝુંડ બાંધીને તે શું કામ ડરવા લાગ્યો। અકેલે यहाँ आ सकते हो કે શું એકલો તું અહીંયા આવી શકે છે જી નહીં એટલે અહીંયા મનમોહન કહે છે કે ના હું અહીંયા એકલો આવી શકું નહીં। પ્રિયોદા હસે और बोले प्रियोदा हसीने छे अने बोलियो देख मोना भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी नहीं तंग करता जो 10 काम करता है कि जो मोना कि भूत प्रेत छे ते एवा व्यक्ति ने कोई दिवस परेशान नहीं करतो कि जे 10 काम करता होय। तुम्हारी उम्र में भी मैं डरता था कि तारी उम्र में पण हूँ डरतो तो कि मारी उम्र तारा जेवड़ी हती त्यारे हूँ पण डरतो हतो। मेरे गुरु महाजन ने मुझसे हंसकर कहा कि 10 का काम करने वाला तो खुद भूत होता है कि मारा गुरु महाजने मने हसीने कह्युं हतुं कि 10 काम करवा वाळो व्यक्ति छे ए खुद ज भूत होय छे। उसको भूत क्या कर सकता है कि तेने भूत शुं करी शके छे। चलो शुरू करो तो वह गाना राम रहीम ना एटले अहींया प्रियोदा कहे छे मनमोहनने कि चालो के ओलुं जे गीत छे ए तू शरू कर के राम रहीम ना ए गीत छे तू शरू कर। मनमोहन ने गाने लगा कि मनमोहन छे हवे अहींया गीत गावा लाग्यो। राम रही ना जुदा करो भाई दिल को सच्चा रखना जी कि अहींया हवे मनमोहन छे ते गीत गाय छे कि राम रहीम ने छे ते जुदा न करो भाई अने दिल ने साचू राखो जी आ गीत ते गाय छे। अने आ रीते छे ते प्रियोदा पछी मनमोहननी जे बीक हती जे डर हतो ए दूर करे छे। तो विद्यार्थी मित्रों आनी साथे साथे ज आ पाठ पूरो थाय छे। आशा राखूं कि तमने आ पाठ में जरूर समझण पड़ी गई हशे। धन्यवाद।